şeşekler, oppoq yozlar mikan, oq ümitler mikan ko'zlarida, oqliq izlab, oqliq ko'zlab o'tgan, ömür o'zining tuslarida, oq gullardan jon jilasi olib, yuraklarga solasıydı. Oq şeşekler kibik oppoq bo'lib, sof ko'ngilli qolasıydı. Oralaşırda sözlerimiz var, kengeşlerimiz de bor deyip bilelim. Şu an uçraşırga, görüşlerge nasip olsun. Uzu bir şey karşı oralaşır. Televizyon unutmayın. Buna bir de jırlanan jırlarımızı da unutmayacağız. Şimdi görüşlerge nasip olsun barımızda. Kereş sözüne men bulay aytırıp sorarıydım. Şimdi rıksat bolsa tanışıp getirip oldunlar. Şimdi boşlar için sözüne bireydim. Dinle aramızda barımızda bilelim. Her bir biride uçraştan kişilerimiz, beylemlerimiz bulmasın. Şimdi bolsa sebep bulmasın. Onlardan başka. Onun işaralar olsun. Barımızda bilelim. Şuşun işaralarına digrekte uyuşturucu, kış koyuşu, aktif digrekte tırış kızlarımızdan birisi Gülnara, rahmet. Rahmetlik zor Rifkat abi. Rifkat abi aytgancha, bugün bizning yubiley 20 yıl bu Gipokrat klubuna. Bu Gipokrat klub bizning tabiblarni ham student медицинский vuzlarni o'zaro aralashtira ham tanıştıra. Bizning eng ko'p bu kishining maqsadi rahmat. U sizni bir-birimiz bilan tanıştırırga ham siz yana bizning studentlar alar bilsinlar kim qo'ya borarga nidi profilni saylarga shuning uchun mana shunday kishilar biz o'zdiramiz. Big ko'p so'rovlar menga da bizning gruppalarda sotsial shelterlarda shunday vrach tabibni topib berishga deb so'rovlar bor. Ham shuning uchun mana shunda biz spisak bo'yicha da shu vrachlarni jiyamiz ham bir-birimizga bulishishga deb tilaymiz endi. Mana shuning uchun bek zo'r rahmat siz kelganingiz uchun ham siz bir-biringiz bilan tanishsiz. Bunda bek tanilli tabiblar bor. Ular sizga напутственный so'zlar aytadilar. Ham bu kishini biz shulay aytib jili boshlaymiz. Shtab turida bilasizdir endi, shtab bizning butun shelterlarda bor. Shulay bizning saytimizda, Instagramda, Facebook, Kontakt ham butun yerda biz bor. Unda kirib shtab olasiz, shtabda tartib. Oq şeşekler, oppoq yozlar mikan, oq ümitler mikan ko'zlarida, oqliq izlab, oqliq ko'zlab o'tgan. Gipokrat degan buna uyushmamizning yetakchisi bo'ladi. Ya'ni Yusufovna Trampning. U bizning председатель, u bizning yetakchimiz. Ona da bir qo'l chap olsak, rahmatlar. Тогда мне в новом качестве позвольте вас еще так поприветствовать. Ты, врач, мой друг, тебе лишь по плечу. Одна из тех непостижимых миссий, что волей судеб выпало врачу, его в людском сознании возвысив. Иди от гиппократовских идей, от мудрых врачеваний Авиценны, от разума, от мудрости науки, стремись преодолеть людские муки, людскую боль, стремись преодолеть. Посвящение врача. Всем привет, меня зовут Камиль, я в штабе первый раз. Мне очень понравился антураж, атмосфера данного мероприятия. Обязательно собираюсь еще раз приходить сюда еще чаще. Что еще могу сказать? Очень приятно находиться в этом месте, так как здесь именно в штабе пропитан духом именно Татарии, и я будто попал к себе домой. Вот. Приходите и вы, друзья, будем вас всегда ждать и, надеюсь,
больше знакомиться, больше налаживать связи. Всем добра! Добрый день, меня зовут Эльвира. Я в восторге от сегодняшнего вечера, который посвящен именно встрече людей медицинской сферы. В восторге от того, что было взаимодействие, знакомство, полезные знакомства, общение, встречи с теми людьми, которыми я уже давно знакома. Здесь непосредственно были кардиохирурги, хирурги, неврологи. Но это просто такой большой, великий шанс встретить всех одновременно в один день и пообщаться. Здорово, что здесь собираются в такой атмосфере семьи, вместе пьют чай, поют песни на татарском языке, танцуют татарские танцы и просто общаются. У всех на лицах улыбки, все радуются. Такое ощущение, что я побывала у себя дома на родине. Приходите в штаб, здесь очень здорово. Здесь собрались очень открытые, дружные люди, которые делятся своими историями о том, где они работают, предлагают свою помощь с трудоустройством. Сегодня у нас великолепный день встречи врачей татар. И, естественно, здесь очень интересный коллектив, и все разносторонние и полезные друг другу взаимовыгодные понимания, которые сплачивают как родной дом. Вот. И я очень рада и счастлива, так как выходец из Татарстана, вот, родилась и выросла в Москве уже 25 лет, и представляю компанию «Делавер», которая с радостью тоже приглашает всех наших друзей татар, и москвичей, и гостей, которые мы обеспечиваем разные фестивали. Вот, например, у нас 13 октября будет в Доме музыки фестиваль дружбы народов, где у нас в том числе наш любимый, легендарный любимец Ренат Ибрагимов будет петь, выходцы из «Голос». И в прошлом году мы это делали. И, конечно же, я с удовольствием дарю вот эти пригласительные билеты. И еще компания «Делавер» делает многочисленные подарки, новогодние подарки, елки. И, естественно, мы делаем благотворительные подарки тоже наших татарских детей, разных приютов, беспризорных детей. И мы делаем билеты и новогодние подарки. Для всех, кто когда-либо соприкасался с историей Татарстана, кто имеет кровь татарскую, кто знает, что такое хорошие и добрые люди, я знаю, что вы ищете место, где вам будет уютно. Так вот, штаб татар на Больших Каменщиках – это именно то место, которое встретит вас любовью, добротой. И здесь такие люди собираются, неравнодушные. Эти люди, которые могут поделиться своими знаниями, своим опытом, которые могут сделать вам скидку на свои услуги. Здесь вы найдете единомышленников, здесь вы найдете тех людей, которые вам будут близки по духу. И самое главное и приятное, что здесь вы можете окунуться в ту атмосферу родного чувства и родного языка, татар-теле. Вы здесь можете и попеть, и потанцевать, и насладиться уникальными встречами с очень интересными людьми, если вы, так же как и я, цените татарскую культуру. Приходите сюда обязательно, приводите друзей, говорите о том, что вас здесь ждет родной дом. Рустем Фаизович, спасибо вам огромное, что вы сделали такое чудесное место, уголок татарской культуры в самом центре страны. Рустем Фаизович, бірнеше тапқыр
шақырған иде. Менә насыйп булгач килергә туры килде һәм килдек. Мин бүген үземнең студентларым белән килдем, татар филологиясе магистратурасы студентлары белән. Әлбәттә, Рөстәм Фаизовичка бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Чөнки ул минемчә бик кирәкле, бүгенге көндә дә бик кирәкле, бик мөһим, бик изге эш эшли. Чөнки ул менә шушы оешманы ачып, оештырып, татар яшьләренә, татарларга очрашырга, бергәләшеп сөйләшергә, бергәләшеп аралашырга шундый зур мөмкинчелек бирә. Аның өчен әлбәттә аңа бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Шушы уңайдан файдаланып, мин үзебезнең быел Мәскәү педагогик дәүләт университетында ачылган татар филологиясе магистратурасы турында әйтеп үтәсем килә. Бу чынлап та бүгенге көндә мөгъҗиза дип әйтергә мөмкин. Бүгенге көндә татар теле, туган телебез тирәсендә шундый бәхәсләр барган вакытта менә безнең Мәскәү педагогика дәүләт университетында татар филологиясе магистратурасы ачылды. Без анда 14 магистрант алып, аларга татар теленә, татар әдәбиятына, татар теле һәм татар әдәбияты укытучыларын әзерлибез. Бүгенге көндә ул бик кирәкле. Чөнки алар минемчә мәктәпләрдә, татар мәктәбендә дә татар теле әдәбияты укытырга мөмкинчелек алалар. Шулай ук төрле Мәскәүдә татар теле өйрәнүчеләр, өйрәнергә теләүчеләр чынлап та бик күп. Яшьләр арасында да, олы яшьтәге кешеләр арасында да, бигрәк тә балалар өчен татар теле курслары бүгенге көндә эшләп килә. Төрле курслар, төрле җирләрдә эшли. Һәм шушы курсларга безгә шалтыратып татар теле укытучылары сырыйлар. Менә бүгенге көндә безнең магистратура, татар филологиясе магистратурасы шушы курсларга мәктәп укытучылары, татар теле укытучылары әзерләр дип өметләнәбез. Штаб Татар — это то место, где можно найти родную душу. Поэтому приходите сюда, мы будем рады вас видеть и будем ждать с нетерпением. Меня зовут Анатолий Колесников. Являюсь частым гостем этого штаба, прекрасного места, где постоянно можно встретить старых друзей, завести новые знакомства. На сегодняшний вечер это не исключение. Очень рад был встретиться со старыми, познакомиться с представителями фармацевтических компаний, которые в моей отрасли непосредственно мы пересекаемся. Вот, поэтому всем рекомендую, приходите, будем общаться, дружить. Здравствуйте, меня зовут Андрей, я технический организатор медицинских конференций. На слете татар нахожусь первый раз. Очень необычное ощущение, потому что то, что я читал в книгах про салоны 18-19 века, которые в России, во Франции были очень популярны и собирали интереснейших людей своей эпохи, теперь я вижу это вот здесь вживую. Рынок медицинских услуг он оказался очень-очень узкий. Несмотря на то, что врачей в России большое количество, это уважаемая профессия, при этом общество, иногда мы видим, что оно разнорозненно. И как технический организатор, мне важно видеть, что люди объединяются по любому признаку. Если это татарское сообщество, это очень хорошо, потому что их держат еще и корни, которые находятся на земле, которые привязаны к земле. Я сам из Астрахани, и у нас такого, к сожалению, нет. Поэтому я рад хоть как-то прикоснуться к сообществу, поучаствовать в нем и встретить людей, которые могут потом помочь и которым я могу помочь чем-то в этой жизни.
Әйдәгез, кадерле дуслар, туган телебезне саклыйк, туган телебездә сөйләшик, туган телебезне өйрәник, туган телебезне балаларга өйрәтик. Бу минемчә татар халкының зур байлыгы дип әйтәсем килә. Зур байлыгы безнең инде язмышыбыз шундыйдыр. Без рус телендә дә яхшы сөйләшергә тиешбез. Үзебезнең туган телебезне дә әлбәттә онытмаска һәм белергә тиешбез. Безнең татарларыбыз гарәп телендә дә бик матур итеп сөйләшәләр. Безнең татарларыбыз инглиз телендә дә, алман телендә дә, француз телендә дә һәм башка телләрдә бик матур сөйләшәләр. Шуңа күрә безнең татарның язмышы шулай, үзенең туган телен онытмыйча, башка телләрне белә, өйрәнә, тырыша. Жан җылысы алып, йөрәкләргә саласыйды. Ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласыйды. Ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласыйды. Саф күңелле каласыйды.